सतनाम श्री वाहिगुरु। कबीर पुकर राम को मुतिया मेरो नाम गले हमारे जेवरी जह खींचे तह जाओ। अपराधी गुनहगार हों बेमुख मंदा, चोर यार जुआर हों हर घर जो हंदा। निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा। विश्वास घाती अकिरत कान, विश्वास घाती अकिरत कान मैं को ना रखंदा। सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बख्शंदा। तू न करे ते होर करे केड़ा, मेरियां सबे जरूरतां पूरियां नू लोकी तकदे ने ऐब गुनाह मेरे। मैं तां तकदा रहमतां तेरियां नू। लोकी तकदे ऐब गुनाह मेरे। मैं तां तकदा रहमतां तेरियां नू। बख्शी गुर मेरे बहुते ने अवगण मेरे। बख्शी गुर मेरे बहुते ने अवगण मेरे। गुरु मेरे
बहुते ने अवगुण मेरे, भक्ति गुर मेरे बहुते ने अवगुण मेरे, भक्ति गुर मेरे बहुते ने अवगुण मेरे, भक्ति गुर मेरे बहुते ने अवगुण मेरे, भक्ति गुर मेरे बहुते ने अवगुण मेरे, भक्ति गुर मेरा बहुते ने अवगुण मेरे। अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही, माया मोह परम पे भूले, दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तह मलंत जम त्रास बटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई, अवगुणा दे भरिया होया, 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 अवगुणा दे भरिया होया। बख्श लियो गुर मेरे, बख्श लियो, बख्श लियो गुर मेरे, अवगुणा दे भरिया होया, अवगुणा दे भरिया होया, बख्श लियो गुर मेरे, अवगुणा दे भरिया होया, अवगुणा दे भरिया होया, बख्श लियो गुर मेरे, अवगुणा दे भरिया होया, अवगुणा दे भरिया होया। बख्श लियो गुर मेरे, बख्श लियो गुर मेरे, अवगुणा दे भरिया, अवगुणा दे भरिया होया, बेनती है सारे अखां बंद करके सारे नाल नाल बोलो, जिन्नी संगत है कोई वांझा ना रवे, नाल नाल जपो सारे। संगत बोलो सारे, जपो 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 जी। वाहगुरु 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 वाहगुरु।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਜਪਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਦੁੱਖ ਨ ਜਾਣੀਐ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨ ਜਾਣੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨ ਜਾਣੀਐ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨ ਜਾਣੀਐ ਆਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ
का डर के है, तन जम का डर के है। सतगुरु होए दयाल ता जम का डर के है, तन जम का डर के है। सतगुर होए दयाल ता सत ही सुख दे है, ता सत ही सुख दे है। सतगुर होए दयाल ता सत ही सुख दे है, ता सत ही सुख दे है। सतगुर होए दयाल, 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 सतगुर होए दयाल। सतगुर होए दयाल ता नव नित पाइए, ता नव नित पाइए। सतगुर होए दयाल ता नव नित पाइए, ता नव नित पाइए। हाजी सतगुर होए दयाल, सतगुर होए, सतगुर होए दयाल ता सच समाइए, ता सच समाइए। सतगुर होए दयाल ता सच समाइए, ता सच समाइए। सतगुर होए दयाल ता शरधा पूरी है, सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरी। सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल ता हर रंग माणी। सतगुर होए दयाल ता जम का डर के हा, सतगुर होए दयाल ता सद ही सुख दे है। सतगुर होए दयाल ता नव निध पाइए, सतगुर होए दयाल ता सच समाई। सतगुरु जी की साजी नवाजी साध संगत जी, सब तो पहला कलगीधर जी की बख्शिश दोहराओ, प्यार नाल फतेह बुलाओ। कोई रसना बांझी ना रवे, फतेह के रूप विच असीस बख्शो। कुछ समा रल मिल के आपां हाजरी भर सकीए। बुलंद आवाज विच आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बड़ी वड्डी किरपा की है। मलोट शहर विच 3 दिन का महान गुरमत समागम रखा गया है। अज समागम का तीसरा और लास्ट दीवान है। तुसी वेखदे हो दीवाना च बह के ही हाजरी भरी दी है, पर मैं अज खलो के तां भी सारी संगत दे मैनूं दर्शन हुंदे ने इत्थों। इस करके साडे महापुरख सन वो दीवान विच खलो के ही हाजरी भरदे सी, कीर्तन करते सी खलो के। इस करके मन जुड़ना चाहिए, एकाग्रता बनाओ। प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान, एकाग्र चीज मन एकाग्र हो जाए। सबब नाल घड़ियां मिलियां ने गुरमुखो। अज दिने दीवान सी लुधियाने, उथे 4:30 समाप्ति की। तकरीबन 5 बज गए सन तुरदियां। इथों के प्रबंधक कहते सी प्रशादा छक लो, मैं क्या 9:30 ते अगे बज गए ने, प्रशादा छकन लग गए, लेट हो जाएंगे, स्टेज ते ही चलने। हाजरी भरीए पहला आए सीधा ही। कई फिर कहते वेख लो किहड़े वेले, कई बिच बैठे कहते होणगे नहीं पता भी भुखे भाणे ही लगे ने। कईयां ने आउंदे ही सरोपा देता होना मन च ही। ये टाइम वेख लो इन्हां दा, इश्तिहार ते लिखिया 10 बजे। ते भी शुक्र है, महाराज की मेहर है। असी 120-30 की स्पीड ते आउंदे आ, नाले कहणगे बाबियां को गड्डियां बड़ियां कमाल दीयां। जे ते गड्डी चंगी रखो फिर ते आखणगे गड्डियां वेखो।
ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਏ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਹੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਕੀ ਖਟੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆ ਵੜੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਰਾਜੀ ਵੀ ਹੋ, ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਰੰਗਦਾਰ ਚੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਥਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਆ ਕੁੜਤੀਆਂ ਹੀ ਆ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਕੁੜਤੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼। ਖੁਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ? ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸਮਾਂ। ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਏ। ਮਲੋਟ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ 2 ਵਾਰੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਅੱਜ ਪੰਡਾਲ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਪਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ, ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਨਾਲੇ ਟੋਕਣਾ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਪਾਓ ਗੋਲਕ 'ਚ ਰੁਪਈਆ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 4 ਵਾਰੀ ਛਕ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਏ ਆ, ਛਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲਾਹਾ। ਅੱਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਜੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 4 ਲੱਖ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ 80,000 ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪੰਡਾਲ। ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, जीवन बदल जाए। कुछ आहों में कट गई, कुछ गुनाहों में कट गई, कुछ रोते में कट गई, कुछ सोते में कट गई। मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे पहुंच गए, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई। कई राह ही बदलते रहंदे आ, अज किते कल किते परसों किते, एक दे बने ही नहीं, एक दर ते खलोते ही नहीं। कल मैं ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਰ ਥੈ ਕੋਈ, ਪੁੱਛੋ ਹੋ ਬਵੇਕੀਆਂ ਜਾਏ, ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿੱਦੇ ਦਿਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਬਸ। ਹੁਣ
ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋੜ ਨਿਭੇ। ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਣੀਏ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਨ ਖਿਲਾਰੀਏ, ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਫਿਰੀਏ। ਕਬੀਰ ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਹੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਰਾਏ ਬੂਏ ਤੇ ਘੱਲਣਾ ਤੇ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ ਪਾਵੇਂ। ਪਰਾਏ ਬੂਏ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲੇ, ਤੇਰੇ ਆ ਤੇਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲੋਹਾ ਦੇ। ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਦੇ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਆਂ ਤੂੰ ਲਮਕਾ ਦੇ ਖੂਹੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ, ਐ ਪਰ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੰਦਰ। ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾ ਦੇ ਲਟਕਾਂਗਾ, ਦੇਗ ਚ ਉਬਾਲ ਦੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਜਾਗਾ। ਅੱਗ ਤੇ ਤੋਰ ਅੱਗ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਬੂਹਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਚ ਲਟਕਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਚ ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਬਗਾਨੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲੀ, ਏਦੂ ਤੇ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਖਿਲਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਵੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਨੇ ਆ 7 ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਦਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੜੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਧਾਗੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਫਿਰ ਕੜੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਫਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਖਿਲਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਜੋੜੀਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨ ਖਿਲਾਰੀਏ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
कुत्ते का प्रमाण दे के समझाते ने, कहते ने राती जागण भगत सदावण, राती जागण कुत्ते तेथों उत्ते। कुत्ते का प्रमाण दिता, राती जागण भगत सदावण, राती जागण कुत्ते तेथों उत्ते। मालिक दा दर कदे ना छड्डदे, भावें वजन जुत्ते तेथों उत्ते। रुखी मिसी खा के जा रूड़ी ते सुते तेथों उत्ते। उठ बुलिया उठ नाम ध्याला, नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते तेथों उत्ते। ये सानू समझाया। वो कुत्ते नूं भावें घर दा पालिया होया कुत्ता होवे, भावें मारो भावें झिड़को, वो फिर अपने मालिक दे घर वड़दा है। एक ते ने फरौंतल जेड़े सारे पिंड च गेड़े दिंदे ने गलियां च, आवारा कुत्ते, गल उन्हां दी नहीं। एक वो ने जेड़े किसे दे पाले होए ने, जिन्हां दे गल विच मालिक दा पटा पिया होया है। वो कुत्ता जदों उहनूं मार पएगी वो छड्ड के नहीं जांदा, अंदर नूं वड़ेगा, अंदर नूं जाएगा, बाहर नूं नहीं भजदा। कदे घर दा पालिया कुत्ता कुट के वेखो, ये नहीं भी किसी गवांढी दे घर हुण राखी करेगा, तेरा घर छड़ जाएगा, फिर आएगा मुड़ मुड़ के उत्थे ही वड़ेगा। कहंदे कुत्ता चंगा है, अपने मालिक दा दर नहीं छड्डदा, भावें जिन्ना मर्जी मारी जाओ। रुखी मिसी खा के फिर भी सारी रात जाग के पहरा दिंदा। इसे करके भाई गुरदास जी कहते हैं, जैसे को बुलावे कह स्वान, मिर्ग सर्प कह सुन तरसाए, धाए गार मार दीजिए। कहते सानू कोई सप कह के बुलांदा है, सानू कोई कुत्ता कह के बुलांदा है, सानू गुस्सा चढ़ जाता है। सानू कोई पशु कह के बुलांदा है, सानू गुस्सा चढ़ जाता है। पर भाई गुरदास जी कहते हैं, गुस्सा करन वाले हो ये जरूर चेता रखियो, हो सकता है साडे तो भी उपर होण, इन्हां विच साडे तो भी ज्यादा गुण होण। कुत्ते दा गुण दसदे ने, स्वान स्वाम काम लग जामनी, जागत रह नद है सुनाए, मिर्ग प्राण हान कीजिए। कुत्ता सारी सारी रात जाग के अपने मालिक दे दर ते पहरा दिंदा, सारी सारी रात जागदा है, रुखी मिसी खा के भी पहरा दिंदा। ते सानू ते 36 प्रकार का भोजन मिलिया है, रहन नूं सोहणे मकान मिले हुए ने, सब कुछ भारत दी दित्तियां दातां ने, पर दात प्यारी विसरिया दाता। दातां नाल प्यार पै जांदा है, दातां देण वाला जिहड़ा दाता है वह भुल जांदा है। ते जिहड़ा बंदा दाते नूं याद रखदा है, ओदी दात सुख दिंदी है, नहीं ते दात भी जहर बन जाती है। जे दाता नालों कट दईए, दाता नालों तोड़ दईए, दाता सुख नहीं दिंदियां। मैं परसों अर्ज की सी, कई बारी आपां कहने आ लोहा माड़ा है, असीं कहने आ थां माड़ी है, ये जगह माड़ी है। जगह माड़ी नहीं, असल विच दाते नूं जदों परां कर दिओगे ते वो मकान सुख नहीं देगा, दुख देण लग जाएगा। दात सुख रूप नहीं हुंदी, वो दात भी दुख देण लग पैंदी। पुत्र सुख देंदे ने, पर दात पा के जे दाते नूं भुल जाइए, फिर वो दात ही सानू दुख देण लग पैंदी। फिर कहण लग पैंदियां लोहा माड़ा। लोहा माड़ा नहीं हुंदा, असल विच कर्म माड़े ने, कर्म माड़े ने। ते दाते नूं जेड़े याद रखदे ने, वो फिर दातां सुख दिंदियां ने। ते जिन्हां ने दाते नूं मंगिया है, उन्हां नूं कल्ली कल्ली चीज़ मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी। बाबा नंद सिंह महापुरख बचन करदे हुंदे सी, उन्हां आखना छा ना मंगिया करो, दरख्त मंगिया करो। सिखो, जे छा मंगते रहोगे, जे दरख्त मंगोगे तो छा नाल आपे ही आ जानी है। दाता मंगो, दाते दियां दातां आपे नाल आ जानियां। कल्ली कल्ली चीज़ मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी। जिन्हां कोल दाता है, दाते दियां दातां भी आपे ही मगर मगर फिरदियां। उत्थे किसे गल दा घाटा नहीं, पर दाता नाल प्यार पा लिया है। दाता देण वाला दाता भुल गया, दात प्यारी विसरिया दातारा। तैनू दात है प्यारी लगदी, दात नाल प्यार पै गया। दात देण वाला दाता भुल गया। मना दात है प्यारी लगदी, देने वाला विसर गया। दात है प्यारी लगदी, देने वाला विसर गया। दात है प्यारी लगदी, देने वाला विसर
ਦਾਤਾਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪੜਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੋਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੁਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੋਗ ਕਿਉਂ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਲਾਇਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਝੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਓ ਬੰਦਾ ਝੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਝੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਪਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਝੋਰਾ ਕਾਹਦਾ? ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਜੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬਸ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਛੋਲੇ, ਆਖਣਾ ਫੌਜਾਂ ਬਦਾਮ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਛੋਲੇ। ਕਿਉਂ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਮਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਫੌਜਾਂ ਅਨਾਰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਕ ਖਾ ਕੇ ਅਨਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਦਾਮ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਫਿੱਕੇ ਨੇ, ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਲਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਤੜਫੀ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪਰਸੋਂ, ਕਰਮ ਜਾਣਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਰ ਜਾ ਬਰਮਾ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰੋਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਾਂ ਬਦਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਬਦਲੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਬਦਲੋ, ਕਰਮ ਬਦਲੋ। ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬਦਲ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਰਮ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੌਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਬਦਲ ਲੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਮਨਾ ਲੈ, ਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੀ। ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ, ਦਾਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਪਰ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਬਣਨ ਦੀ, ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਸਦਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਬਤਾਲਾ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਬਤਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ 12 13 14 ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਗਰ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੋਲਾ ਆਇਆ, ਸਜ ਵਿਆਹੀ ਬੀਬੀ ਆਈ,
ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਆਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀ, ਇੱਕ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੋਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬੀਬੀ ਪੀਰ ਦੇ ਰੋਟ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੰਤੀ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਝੁਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾਣਾ, ਨਾ ਰੋਟ ਚੜਾਣਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਨਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬਹੁਤ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੱਸ ਲੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ ਪਰ ਇਸ ਕੰਮੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਓ। ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੰਨਾਂਗੀ ਪਰ ਆ ਨਾ ਆਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਧ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਧ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, 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 ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਹਟਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ
तो हटावे कोई ना। जो कहो मैं मन्ना, पर जे आखो बाणी पढ़नी छड़ दे, ये नहीं हो सकता। बस जिथे जुड़े आ उथे ही मन खिलार के रखना। लो हुण एकाग्रता बन जाएगी, क्योंकि संगत का टिका बन गया। हुण जिन्ने खलोते ने सब बह जाओ, कोई भी खड़ा ना हो, बिल्कुल एकाग्र हो के बैठिए। कोई गावे को सुने, हर नामा चित लाए। चित ला के गावे भावें कोई गावे, चित ला के सुने भावें कोई सुने। कहो कबीर संसा नहीं अंत परमगत पाए। वो परमगति नूं प्राप्त हो जाता जिहड़ा चित ला के गाउंदा, चित ला के सुणदा। वो बीबी कली परिवार विच आई है, औखा बड़ा है, मुश्किल बहुत है। सचमुच इदां जिहड़े इदां दे समय चों गुजरदे ने, बहुत औखा हुंदा है। जिथे सारा टब्बर मनमतीआ होवे उथे कल्लियां रहना, पर अरदास नहीं छड्डी। मैं कल भी अर्ज कीती सी, जे कोई इदां होवे अरदास ना छड्डे। महाराज सच्चे पातशाह आपे बिध बना दिंदे ने, किरपा कर देन। एक दिन पेके गई है, ਇਹਦੇ घर वाला लैन गया बताले तो। जदों घर वाला लैन गया, उन्होंने अमृतसर लै गई नाल सतगुरु दे चरनां च। जदों उन्हें गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते, इन्हें अरदास की, सच्चे पातशाह मेहर कर दिओ, जिवें मैनू जोड़िया इनू भी जोड़ो, जिवें मेरे ते कृपा कीती है इहदे ते भी कर दिओ। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने ऐसी मेहर की, सिर ते हथ रखिया, उसे वेले तैयार हो गया, कहंदा जी चरण पौल लैनी। गुरु अर्जन देव साहब आखन लगे, एक म्यान च दो तलवारां नहीं पै सकदियां। ओए तुहाडा ते सारा परिवार ही सखी सरवर दा चेला है, तू आना मैं चरण पौल लैनी है। एक म्यान च दो तलवारां किद्दां पैणगियां? कहना महाराज एक म्यान च एक तलवार ही पैगी। मैं तुहाडा सेवक हां, बस अज तो तुहाडा, हुण नहीं गलती करांगा जिंदगी च। पहला जो हो गया हो गया, पिछे जैसा बीत गया, हुण मेहर करो। महाराज कहंदे ने महंगी वस्तु है जिउंदे बंदियां दे विच रहिंदी सिੱਖੀ है जेड़ी। जमीर जिहदी जागदी है वो संभाल सकता, दूजा नहीं संभाल सकता। जमीर जागदी है जिहदी, ये महंगी वस्तु है जिउंदे बंदियां दे विच रहिंदी। ये वाट अवलड़ी है मिलदी अपना आप मटा के, कुदरत विच कादर है दिसदा मान मनारे ढा के। धर्मी नूं चाहुंदी है सिੱਖੀ जाबर दे नाल खैंदी। ये महंगी वस्तु है जिउंदे बंदियां दे विच रहिंदी। ये वस्तु महंगी है, संभाल लेगा? कहंदा हाँ महाराज। जदों अमृत छकांदे ने ना पंज प्यारे, जदों भी तुहाडे चों सब ने छकिया है, उदों पंज प्यारे कहंदे ने अज तो बाद मड़ियां मसाणियां ते तेरा सिर नहीं झुकेगा। अज तो बाद थां थां ते मत्थे नहीं टेकेगा। जे प्रवान है तो बैठे रहो अंदर, जे नहीं प्रवान तो बाहर निकल जाओ। ये कहते हैं पंज प्यारे अमृत छकाण तो पहला। हुण जे ते प्रवान है तो सिर झुका के मत्था टेक दे भी मैं अमृत छकण नूं तैयार हाँ, मैं मन्नांगा सब कुछ, ते नहीं तो बाहर निकल जा। ये हुण भी पंज प्यारे कहते हैं अमृत छकाउण लगिया उत्थे सिर झुका आउंदे आ, पर छड्डदे फेर नहीं, पुराणियां गल्लां फेर उवें चलदियां रहिंदियां। अमृत भी छक लैने आ, उधर नूं भी तुर पैने आ। सीसगंज तो ना एक सेवादार सी, उत्थे दा बड़ा सेवा करता रहिंदा सी, पर शरीरक रोग लग गया, बीमारी। जदों शरीर नूं रोग लग्या, उन्होंने किसे दसिया भी फलाने थां ते एक बाबा रहिंदा ते ओह पुड़ी दिंदा है। बड़े लोग तो ठीक होए ने ते तूं भी चल। बड़े तुर पैंदे ने, आप वो भी तुर पिया। वो जदों गया जिथे वो बाबा पुड़ियां दिंदा सी ना, वो सब नूं पुड़ियां दई जाए, ते जदों इहदी वारी आई ते पुछण लगा आया किथों है?
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੀਸਗੰਜ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਲ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛ ਬਸ ਜਾ, ਮੁੜ ਜਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫੇਰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੜੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ 2 ਵਜੇ ਜਾਣਾ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਜਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹੀ ਵਰਦਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੜੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੁਣੋ, ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਬਈ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਧੰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਨਾਮ ਸੇ ਕਨੇਹਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਸਾਈਂ ਜਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਣਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕੇਗਾ, ਸਿਰ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕੇਗਾ, ਸਿਰ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਵੀ ਝੁਕੇਗਾ, ਪਰ ਝੁਕਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਵਨਾ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਕਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਝੁਕਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਤਾ ਵਹੀ ਹੈ जिसमें जान होती है, अकड़ना ही तो मुर्दों की पहचान होती है। आकड़दे ते मुर्दे ने, जिन्हां दे अंदर कुछ होवे वो झुकदे जरूर ने। गुरु घर दे वेद व्यास भाई गुरदास जी कहंदे आ, अज कहने आ ना भी झुकना नहीं चाहिए। भाई गुरदास जी कहंदे ने सिर उच्चे नीवें चरण सिर पैरी पांदे, मूँह अखी नक कन हथ दे भार उचांदे, वतन पर उपकार सब चेहन छड़ पूजियन कौन कर्म करांदे, वतन पर उपकार नूं कर पार वसांदे। भाई गुरदास जी कहंदे आ, वो कहंदे सिर सारियां नालों उच्चा है ते पैर सारियां तो नीवें ने। कारण की है? सारे अंग छड्ड के पैरां दा सत्कार करन दी गल ही क्यों है? जदों भी झुकदा सिर पैरां वाल ही क्यों झुकदा है? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं चरण साध के धोए धोए पीओ। कल्ले साधां दा सत्कार नहीं, गुरु ग्रंथ साहब ते कहते हैं जो दिसै गुर सिखड़ा तिस निम निम लागों पाए। तेनू कोई गुरु दा सिख मिले उदों भी झुकना है।
ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਝੁਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਚੇਹਨ ਛੱਡ ਪੂਜੀਅਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੇਹਨ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਸ਼ਰਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਨਿਤ ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੱਥ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੱਜ ਭੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਖੱਲੋਂ ਮੌਜਣੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੰਡਾਂਦੇ, ਮਸਤਕ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਰੇਣ ਵਡ ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਚੰਮ ਲਾਓ, ਉਸ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ, ਹਰੇਕ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੀ ਫੋਟੋ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਖੇਡ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ, ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਡਾਊਨ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿਕਿਆ, 2 ਵਿਕੇ, 3 ਵਿਕੇ, 4 ਵਿਕੇ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਆਂ, ਉਹ 386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਆਖੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਉੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਿਆ ਚੱਲ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰਨ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ 386 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਛੱਡੋ। ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਬਹੁਤਾ ਖਹਿੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਇਓ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੁੜ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਡਾਊਨ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਇਆ, ਫੇਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇਲ ਮਚਾਉਂਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਜਾ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਜਾ ਆਇਆ, ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੁੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ, ਛੇਤੀ ਮੁੜ ਜਾ।
मेरे को ना आओ, मैं कुछ नहीं दसना, चले जाओ वापस। ये गड्डी च बह गया, नाल वाले नूं कहंदा ला तेरा बाबा ते पहले ही रौला लग पिया पाण। ये कहंदा मैं नहीं दसना कुछ। 3 दिन हो गए आउंदियां नूं। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੂਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੜ ਖਲੋਤਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਧੜ, ਬਿਨਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਧਾੜੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮੂਰਖ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਂਦੇ। ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਬਿਪੂਪੇ। ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ 'ਚ ਹੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਮਨ ਨਾ ਡੋਲੇ ਹੁਣ ਕਦੀ। ਬਤਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਹੁ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਫਰੋਲੇ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਫਰੋਲੇ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਫਰੋਲੇ ਨਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਫਰੋਲੇ ਨਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਫਰੋਲੇ ਨਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੰਦਗੀ, ਕਾਵਾਂ ਵਾਂਗ
ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਰੋਟ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬੰਨਾ ਸੀ ਬਣ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਜੇ ਨਾ ਗਿਓ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੀਰ ਦੇ ਰੋਟ ਚੜਾਣ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਭਾਂਡਾ ਤੇਰਾ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸਾਝ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕੇਗਾ, ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰਨੇ ਦਿਦਾਰੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਂਗਾ ਕਿਤੇ।